जय हिंद विद्यार्थी मित्रों। अत्यार सुधी आपणे स्वाध्याय 6 त्रिकोण अने तेना गुणधर्म त्रिकोणना अलग अलग गुणधर्मों विषे भण्या, जेमां आपणे त्रिकोणनी मध्यगा, त्रिकोणनो वेध, त्रिकोणनो बहिष्कोर, त्रिकोणना प्रकारो जोया, जेमां आपणे अलग अलग बे भाग पाड्या हता, त्रिकोणनी बाजुओना आधारे अने त्रिकोणना खूणाओना आधारे प्रकार एटलुं जोयुं। एना पछी जोयुं आपणे एक नियम एवो आव्यो तो कि त्रिकोणनी त्रणेय खूणाओना मापनो सरवाळो 180 थाय, जे नियम हतो खूणाओ माटेनो। तो आजे आपणे त्रिकोणनी बाजुओ माटेनो एक नियम जोवाना छीए, जेना उपरथी आपणे स्वाध्याय 6.4 ना दाखला गणवाना छीए। तो ए नियम कंईक आवो छे कि त्रिकोणमां कोईपण बे बाजुओना मापनो सरवाळो, त्रिकोणमां कोईपण बे बाजुओना मापनो सरवाळो त्रीजी बाजू करता वधारे होवो जोईए हमेशा। शुं कहे छे कि त्रिकोणमां कोईपण बे बाजुओना मापनो सरवाळो त्रीजी बाजुना माप करता वधारे होवो जोईए। जो आवुं शक्य बने तो ज जे माप आपेलुं होय ते मापनो आपणे त्रिकोण रची सकीए। आम जोवा जईए तो आ त्रिकोण दोरवा माटेनी एक शरत तरीके लई सकीए आपणे। एनाथी उलटું विचारीए कि त्रिकोणमां कोईपण बे बाजुओनी लंबाईनो तफावत, पेला नियममां आपणे सरवाळो लीधो, हवे अहींया तफावत मीन्स के बादबाकी, धन बादबाकी एटले के मोटी संख्यामांथी नानी संख्या बाद करवानी रे। तो त्रिकोणमां कोईपण बे बाजुओनी लंबाईनो तफावत त्रीजी बाजुना माप करता ओछो होवो जोईए, ज्यारे सरवाळामां शुं हतुं वधारे होवो जोईए। बस आज बे नियमनो आपणे उपयोग करीने आजे आपणे स्वाध्याय 6.4 ना दाखला गणीए। तो शरू करीए पहेला क्वेश्चन थी। शुं छे पहेलो क्वेश्चन के नीचे प्रमाणेनी बाजुओ धरावतो त्रिकोण शक्य छे क्वेश्चन मार्क। तो हवे आपणे आजे चेक करवानुं छे के जे दाखलामां आपणने बाजुओना माप आपेला छे ए माप लईने आपणे त्रिकोण रची सकीए के नहीं। तो शुरुआत करीए। अहींया पहेलो क्वेश्चन छे 2 सेमी, 3 सेमी अने 5 सेमी। तो हवे आपणे कोईपण बे बाजू एटले के नानी बे बाजुओनो सरवाळो करीए, जे त्रीजी बाजू करता केवो आववो जोईए वधारे आववो जोईए, नहीं के बराबर के ओछो। ज्यारे पण सरवाळो करीए ते त्रीजी बाजू करता हमेशा वधारे आववो जोईए। तो शुरुआत करीए। लखीए अहींया बे बाजुओनो सरवाळो। આપણે નાની બે બાજુઓ લેશું, કઈ નાની છે તો કે 2 અને 3। તો 2 + 3 બરાબર 5 સેમી। આ બે બાજુનો સરવાળો આવ્યો। હવે ત્રીજી બાજુની લંબાઈ કેટલી છે તો કે 5 સેમી। તો લખીએ અહીંયા ત્રીજી બાજુ બરાબર 5 સેમી। तो आपणो नियम तो एवुं कहे छे के बे बाजुओनो सरवाळो त्रीजी बाजू करता वधारे होवो जोईए, पण अहींया तो बराबर आवे छे, तो आवो त्रिकोण रची शकाय नहीं। तेथी लखीए अहींया तेथी बे बाजुओनो सरवाळो ग्रेटर देन, पण अहींया नॉट ग्रेटर देन आवशे, कारण के आपणे एना करता मोटो मळ्यो नथी, एटले नॉट ग्रेटर देन त्रीजी बाजू आवुं मळ्युं। तो तेथी आपणे कही सकीए तेथी आ मापनो त्रिकोण शक्य नथी। जेम जेम आपणे आगळ दाखला गणशुं एम वधारे समज पड़शे। फरी एकवार फटाफट समजी लઈએ शुं हतुं। ए 3 बाजुओना माप आपेला छे ने आपणे चेक करवानुं छे के आ मापनो त्रिकोण रची शकाय के नहीं। तो अहींया आपणे बे बाजुओ एटले के नानी बे बाजुओनो सरवाळो करीए तो 2 + 3 बराबर 5 सेमी मळ्युं।
પછી ત્રીજી બાજુ બરાબર 5 સેમી છે, તો 5 સેમી બરાબર 5 સેમી, એનો મતલબ કે બંને બાજુઓ બરાબર આવી. પણ આપણે તો મોટી જોઈએ છીએ, તેથી આપણે કહી શકીએ કે બે બાજુઓનો સરવાળો નોટ ગ્રેટર ધેન ત્રીજી બાજુ, ના કરતાં મોટું નથી, માટે આ માપનો ત્રિકોણ શક્ય નથી. જોઈએ એના પછીનો બીજો ક્વેશ્ચન શું છે? 3 સેમી, 6 સેમી અને 7 સેમી. તો અહીંયા નાના 2 સેમી નાની જે માપ છે એ લઈએ તો બે બાજુઓનો સરવાળો બરાબર 3 સેમી વત્તા 6 સેમી એટલે 3 વત્તા 6 બરાબર 9 સેમી. હવે ત્રીજી બાજુનું માપ છે 7 સેમી, તો લખીએ ત્રીજી બાજુ બરાબર 7 સેમી. તો અહીંયા બંને જે નાની બાજુઓ છે એનો સરવાળો 9 છે અને ત્રીજી બાજુનું માપ 7 સેમી છે, તો એના કરતાં વધારે આવ્યું, તો આપણે કહી શકીએ કે અહીંયા ત્રિકોણ શક્ય છે. લખીએ અહીંયા બે બાજુનો સરવાળો ગ્રેટર ધેન ત્રીજી બાજુ. તેથી આ માપનો ત્રિકોણ શક્ય છે, આવું કહી શકીએ નિયમ પ્રમાણે. એના પછી 6 સેમી, 3 સેમી અને 2 સેમી. તો નાની જે બે બાજુઓ છે અહીંયાથી શરૂઆત કરીએ તો બે બાજુઓનો સરવાળો કઈ કઈ બે બાજુઓ નાની આવશે? 3 અને 2. તો લખીએ અહીંયા 3 વત્તા 2 બરાબર 5 સેમી. ત્રીજી બાજુ લખીએ 6 સેમી. ત્રીજી બાજુનું માપ આપેલું છે આપણને 6 સેમી. તો હવે જુઓ જોઈએ 6 સેમી મોટા કે 5 સેમી? તો કે 6 સેમી. તો આપણો નિયમ અહીંયા સાબિત થતો નથી, તેથી લખીએ અહીંયા બે બાજુઓનો સરવાળો નોટ ગ્રેટર ધેન, કારણ કે સરવાળો તો હંમેશા આપણે વધારે જ લેવાનો છે એવું નિયમમાં છે, તો નોટ ગ્રેટર ધેન ત્રીજી બાજુ. તેથી આ માપનો ત્રિકોણ શક્ય નથી. આ સાથે ક્વેશ્ચન પહેલો અહીંયા પૂરો થાય છે. જોઈએ એના પછીનો ક્વેશ્ચન. ત્રિકોણ PQR ના અંદરના ભાગમાં કોઈ પણ બિંદુ O લો. અહીંયા આપણે એક ત્રિકોણ PQR દોરેલો છે અને અંદરના ભાગમાં O બિંદુ લીધું છે અને PO, OR અને OQ ને આપણે તૂટક રેખાથી જોડેલા છે. તો તૂટક રેખાથી જોડવાથી આપણને 3 ત્રિકોણ બીજા મળ્યા, 1 2 અને 3. હવે આ 3 ત્રિકોણનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે પ્રશ્ન વાઇઝ. તો લખીએ શું OP વત્તા OQ ગ્રેટર ધેન PQ છે? જો OP વત્તા OQ ગ્રેટર ધેન PQ, તો આ કયો નિયમ થયો? તો કે બે બાજુઓનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં વધારે હોય. તો લખીએ અહીંયા પહેલા તો નિયમ જ લખીએ કે બે બાજુનો સરવાળો. ત્રિકોણ કયો આવશે? ત્રિકોણ OPQ માટે એવું લખશું આપણે. ત્રિકોણ OPQ માટે બે બાજુનો સરવાળો ગ્રેટર ધેન ત્રીજી બાજુ. જો આવું થાય તો જ ત્રિકોણ રચી શકાય. તો આ ત્રિકોણ છે કે નહીં આપણે કહેવાનું છે. તો એની બે બાજુઓ કઈ છે? તેથી લખીએ અહીંયા OP વત્તા OQ ગ્રેટર ધેન PQ શક્ય છે. જો આ નિયમનું પાલન થતું હોય તો OP વત્તા OQ ગ્રેટર ધેન PQ શક્ય છે.
બસ એટલું જ લખવાનું હતું. શું ઓપી વત્તા ઓક્યુ ગ્રેટર ધેન પીક્યુ છે કે નહીં એ આપણે જણાવવાનું હતું. તો આપણે ઓ બિંદુ લઈ અને અલગ અલગ 3 ત્રિકોણ મેળવ્યા. એમાં પહેલો ત્રિકોણ જોયો કે ત્રિકોણ ઓ પી ક્યુ માટે બે બાજુનો સરવાળો ગ્રેટર ધેન ત્રીજી બાજુ. તો લખી શકાય કે ઓપી વત્તા ઓક્યુ ગ્રેટર ધેન પીક્યુ શક્ય છે. એના પછીનો બીજું જોઈએ. શું ઓક્યુ વત્તા ઓઆર ગ્રેટર ધેન ક્યુઆર? ત્રિકોણ કયો આવશે? ઓક્યુ વત્તા ઓઆર ગ્રેટર ધેન ક્યુઆર. તો ત્રિકોણ ઓ ક્યુ આર માટે લખીએ અહીંયા પહેલા ત્રિકોણ ઓ ક્યુ આર માટે કયો નિયમ વાપરીએ છીએ? તો કે બે બાજુનો સરવાળો, બે બાજુઓનો સરવાળો ગ્રેટર ધેન ત્રીજી બાજુ. તો લખીએ બે બાજુ આપણે અહીંયા. તેથી ઓ ક્યુ વત્તા ઓ આર ગ્રેટર ધેન ક્યુ આર શક્ય છે. જો આ નિયમનું પાલન થતું હોય તો આપણે બે બાજુઓનો સરવાળો એ ત્રીજી બાજુઓ કરતાં મોટો હોય એવું શક્ય છે. એના પછીનું ઓ આર વત્તા ઓપી ગ્રેટર ધેન આરપી. ત્રિકોણ કયો આવશે? ઓ આર વત્તા ઓપી ગ્રેટર ધેન પી આર. એટલે કે ત્રિકોણ ઓ પી આર માટે લખીએ અહીંયા ત્રિકોણ ઓ પી આર માટે કયો નિયમ? તો કે બે બાજુઓનો સરવાળો ગ્રેટર ધેન ત્રીજી બાજુ. સમજાય છે? તો બે બાજુઓ કઈ લેશું? અહીંયા ધ્યાન, ઓપી અને ઓઆર જે આપણને રકમમાં જ આપેલી છે. તો ઓઆર વત્તા ઓપી ગ્રેટર ધેન આરપી શક્ય છે. આ સાથે ક્વેશ્ચન બીજો પણ અહીંયા પૂરો થાય છે. જોઈએ એના પછીનો ત્રીજો ક્વેશ્ચન. શું આપેલું છે અહીંયા? ત્રિકોણ એબીસીની મધ્યગા રેખાખંડ એમ છે. તો આપણે એબી વત્તા બીસી વત્તા સીએ ગ્રેટર ધેન 2am થાય છે. તો આપણે જે આ વિધાન આપેલું છે અહીંયા એબી વત્તા બીસી વત્તા સીએ ગ્રેટર ધેન 2am જે આપણે સાબિત કરવાનું છે. પછી કાઉન્સમાં અહીંયા આપેલું છે કે ત્રિકોણ એબીએમ અને ત્રિકોણ એએમસીની બાજુઓને ધ્યાનમાં લો. તો અહીંયા આપણે રેખાખંડ એએમ જે ત્રિકોણ એબીસીની મધ્યગા છે, મધ્યગા છે એટલે તેનાથી આપણને બે ત્રિકોણ મળ્યા નવા. એ નામ આપીએ 1 અને 2. તો એ બે ત્રિકોણનો આપણે ઉપયોગ કરીને એબી વત્તા બીસી વત્તા સીએ ગ્રેટર ધેન 2m સાબિત કરવાનું છે. તો અહીંયા આપણે નિયમનો જે ઉપયોગ કરશું એ નોંધ તરીકે લખીએ. અહીંયા નોંધ, બે ત્રિકોણનો સરવાળો બે બાજુઓનો સરવાળો, બે બાજુઓનો સરવાળો ગ્રેટર ધેન ત્રીજી બાજુ. આ જ નિયમનો આપણે ઉપયોગ કરવાના છીએ. તો હવે એમ મધ્યગાથી આપણને બે ત્રિકોણ મળ્યા. એમાં પહેલું ત્રિકોણ છે ત્રિકોણ એ બી એમ. લખીએ અહીંયા ત્રિકોણ એ બી એમ માટે ત્રિકોણ એ બી એમ માટે આપણે એવું લખી શકીએ એ બી વત્તા બી એમ ગ્રેટર ધેન એ એમ. લખું છું અહીંયા. તેથી એ બી વત્તા બી એમ ગ્રેટર ધેન એ એમ. આ બે બાજુનો સરવાળો આના કરતાં મોટો હોય એવું મેં લખેલું છે. એ બી વત્તા બી એમ ગ્રેટર ધેન એ એમ, જેને આપણે પરિણામ 1 લખીએ. અહીંયા પરિણામ 1 આપીએ. હવે બીજા ત્રિકોણ માટે આવું જ સેમ વિચારીએ. ત્રિકોણ એ સી એમ માટે લખીએ અહીંયા ત્રિકોણ એ સી એમ માટે
तो एना माटे शुं लखी सकीए? AC प्लस CM ग्रेटर देन AM लखीए अहींया। तेथी AC प्लस CM ग्रेटर देन AM, जेने आपणे परिणाम 2 आपशुं। आ बे बाजुओनो सरवाळो ए AM बाजू करता वधु होय एवुं आपणे अहींया लखेલું છે। आ ज नियमनो उपयोग करेलो छे। हवे आ बे परिणाम 1 અને परिणाम 2 नो सरवाळो करीए। जो अहींया लखुं छुं, हवे परिणाम 1 અને 2 નો सरवाळो करता, ओके। परिणाम 1 एमां 2 बाजुओ छे, डाबी बाजू अने जमणी बाजू, डाबी बाजू अने जमणी बाजू। तो डाबी बाजू जे छे ए आपणे पहेला डाबी बाजू लखीए तो AB + BM, AB + BM वत्ता बीजा परिणामनी डाबी बाजुमां शुं छे? AC + CM, AC + CM ग्रेटर देन। जमणी बाजू शुं छे? AM + AM, AM + AM। डाबी बाजू हतुं एनो डाबी बाजू सरवाळो कर्यो, जमणी बाजू हतुं एनो जमणी बाजू सरवाळो कर्यो। हवे थोडुंक आने गोठवीए तो AB + AC + BM + CM ग्रेटर देन 2AM छे એટલે હું 2AM લખું છું। AM + AM એટલે 2AM, જેને આપણે પરિણામ 3 લખીએ। ત્રીજું પરિણામ મળ્યું। હવે આકૃતિમાં આવી જઈએ। આપણને રકમમાં એવું કીધું છે કે ત્રિકોણ ABC ની મધ્યગા AM છે, એને લખીએ અહીંયા વિધાનને। વળી ત્રિકોણ ABC ની મધ્યગા રેખાખંડ AM છે। હવે મધ્યગાની વ્યાખ્યા આપણને ખબર છે કે શિરોબિંદુની સામેની બાજુના મધ્ય બિંદુમાં જે છેદે જોડતા રેખાખંડને આપણે મધ્યગા કહીએ છીએ। સામેની બાજુના મધ્ય બિંદુને જોડતા રેખાખંડને આપણે મધ્યગા કહીએ છીએ। તો BC બાજુ પરનું M બિંદુ છે એનું શું થશે? તો કે મધ્ય બિંદુ, તો લખીએ એને। તેથી M बिंदु MA रेखाखंड BC परनु मध्य बिंदु थाय। हवे मध्य बिंदु थाय एटले BC बाजुने बराबर मध्यमांथी कट करशे, एटले एना 2 सरखा भाग करशे, BM અને MC। समझाय छे? तो ई बंने भाग केवा हशे? सरखा हशे। तो અહીં લખું છું, તેથી BM = MC। आ बंने भाग केवा हशे? सरखा हशे, कारण के M बिंदु छे ए BC बाजू पर बरोबर मध्यमां आवेलुं छे। तो हवे BM वधता, तेथी आवुं लखी शकाय, BM वधता MC = BC। अहींया ध्यान आपो, आकृतिमां BM + MC बराबर आखी बाजू BC, जेने आपणे परिणाम 4 आपीए। हवे आपणा परिणाम 3 में आवी जईए तो AB + AC, BM + CM एटले के BM + MC बराबर हवे आपणे अहींया BC लखी सकीए। तो लखुं अहींया, तेथी AB + AC अथवा तो AB + BM + CM बराबर हूँ BC लखुं छूं। तो BM AB + BC + AC ग्रेटर देन 2AM। काउंस लखीए अहींया, कारण लखीए परिणाम 4 परथी, परिणाम 4
પરથી આપણે જે બીસીની જે કિંમત મૂકી અહીંયા બીએમ વત્તા એમસીની જગ્યાએ બીસી મૂક્યું એ પરિણામ 4 ઉપરથી મળ્યું છે એટલે કારણ લખ્યું પરિણામ 4 પરથી. તો આજ તો આપણે સાબિત કરવાનું હતું કે AB વત્તા BC વત્તા AC ગ્રેટર ધેન 2M, જે સાબિત થાય છે. ફરી એકવાર ફટાફટ જોઈ લઈએ શું હતું કે ત્રિકોણ ABC ની મધ્યગા રેખાખંડ AM છે. AB વત્તા BC વત્તા CA ગ્રેટર ધેન 2AM થાય છે ક્વેશ્ચન માર્ક, એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો આપણે કયા નિયમનો ઉપયોગ કર્યો એ નોંધ રૂપે લખેલું છે કે બે બાજુઓનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં મોટો હોય. હવે AM મધ્યગા દોરવાથી આપણને બે ત્રિકોણ મળ્યા, 1 અને 2. હવે ત્રિકોણ ABM માટે આપણે એવું કહી શકીએ કે AB વત્તા BM ગ્રેટર ધેન AM, જેને પરિણામ 1 નામ આપ્યું. પછી બીજો ત્રિકોણ છે ત્રિકોણ ACM, તો ત્રિકોણ ACM માટે પણ આપણે કહી શકીએ કે AC વત્તા CM ગ્રેટર ધેન AM, જેને પરિણામ 2 નામ આપ્યું. હવે પરિણામ 1 અને 2 નો સરવાળો કરતા તો AB વત્તા BM વત્તા AC વત્તા CM ગ્રેટર ધેન AM વત્તા AM, ડાબી બાજુ જે સંખ્યા હતી એને ડાબી બાજુ સરવાળો કર્યો અને જમણી બાજુ જે સંખ્યા હતી એનો જમણી બાજુ સરવાળો કર્યો. તો AB વત્તા AC એને થોડુંક ગોઠવું છે, AB વત્તા AC વત્તા BM વત્તા CM ગ્રેટર ધેન 2AM, એને પરિણામ 3 નામ આપ્યું. વળી આપણને એવું કીધું છે રકમમાં કે ત્રિકોણ ABC ની મધ્યગા રેખાખંડ AM છે. હવે મધ્યગાની વ્યાખ્યા આપણને ખબર છે કે શિરોબિંદુની સામેની બાજુ પર મધ્ય બિંદુને જોડતા રેખાખંડને મધ્યગા કહેવાય. તો મધ્ય બિંદુ એ BC બાજુ પર બરોબર મધ્યમાં આવશે એટલે એ બે ભાગમાં વિભાજન કરશે, પણ કેવા? સરખા બે ભાગમાં વિભાજન કરશે. તેથી આપણે કહી શકીએ BM બરાબર CM, આ બંનેના માપ કેવા હશે? સરખા હશે. તો એવું કહી શકીએ કે BM વત્તા MC બરાબર BC. આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો આપણને આખી બાજુ BC મળે, જેને પરિણામ 4 આપ્યું. તો આપણે જે સાબિત કરવાનું હતું AB વત્તા BC, હવે અહીંયા BM વત્તા CM ની જગ્યાએ આપણે સીધું BC લખી શકીએ. તો AB વત્તા BC વત્તા AC ગ્રેટર ધેન 2AM ક્યાંથી લખ્યું? તો કે પરિણામ 4 પરથી, જે સાબિત થાય છે. આ સાથે ક્વેશ્ચન ત્રીજો અહીંયા પૂરો થાય છે.